जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर एही चैनल को। बंधु माने 18 मार्च 2025 मंगलवार चतुर्थी तिथि दिन करनियंतु एक चुटकी हलदीर एही उक्त उपाय। एहा परे आपण निजे ही देखिबे जे आपण मानकर प्रत्येक मनस्कामना पूरा होई जिवो। एहा सहित प्रत्येक दोष गुड़िकरु आपणको मुक्ति मिल जिवो। एते धन आपणक पाखकु आसीबो जे आपण संभाली पारिबे नाही। माता लक्ष्मी एवं महादेवों आशीर्वाद संपूर्ण वर्ष सारा धनर वर्षा हेबो। तेबे जदि भी आपणको एही दिन कौनसी प्रकार मौका मिलुची, कौनसी प्रकार समय मिलुची, तेबे आपण एही एक चुटकी वाला हलदीर उपाय को निश्चय रूप से एही 18 मार्च 2025 मंगलवार दिन करनियंतु एही एक चुटकी हलदीर उपाय को। आउ एही उपायटी एते खास होता है जे जदि एही एक चुटकी वाला हलदीर उपाय को आपण एही महत्वपूर्ण दिन रे करि नउछंती तो मानि करि चलंतु आपणक जीवन रे जेते भी दुख कष्ट थाउ भगवानक कृपारु ताहा सब आपणक जीवनरु निश्चय रूप से दूराई जिवो। आउ जदि आपणकर कौनसी प्रकार मनस्कामना रही थाए ताहा आपणकर तुरंत पूरण मध्य होई जिवो। आउ आपणक जीवन रे धनर आगमन हेबा स्टार्ट होई जिवो। आपणक जीवन रे धन आसीबार नुआ नुआ सबु रास्ता गुड़िक मध्य खुली जिवो। एहा सहित मानि करि चलंतु आपणको कौनसी प्रकार समस्या गुड़िकर सम्मुखीन हेबा पई पड़िबो नाही, सामना करिबा पई पड़िबो नाही। एथिपई बंधु माने 18 मार्च चतुर्थी तिथि दिन आपण एही उपायटी को निश्चय रूप से करंतु। एही चमत्कारी उपायटी को किपरि करिवे, केउंठी करिवे एवं एही उपाय को करिबा परे अथवा करिबा समय रे आपण केउं सबु भूल गुड़िक करिवे नाही। एही उपाय गुड़िक करिबा समय रे आपण केउं केउं कथा गुड़िकर ध्यान रखिबे, एही सबु कथा गुड़िक आजिर एही वीडियो माध्यम रे आमे आपनकु जणाइबु। तो बंधु माने एबे चलंतु उपायटी को जानि नबा। जदि आपण भी चाहंती महादेवंकर आशीर्वाद आपणक उपरे सदैव बनी रहू, प्रभु श्री हनुमानकर आशीर्वाद आपणक उपरे सदैव बनी रहू, तेबे आपण वीडियोटी को गुटिया लाइक करी तले आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय श्री हनुमान हर हर महादेव निश्चय रूप से लिखि दियंतु एवं चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करी रखंतु। आपणकर फायदा पाई आपणकर गरीबी भली समस्या को दूर करिबा पाई वीडियोटी को संपूर्ण रूप से देखंतु। तो बंधु माने एही मंगलवार दिन गुड़िक एते खास होता है, एते महत्वपूर्ण होता है जे जेते बड़ बड़ पूजा पाठ करिबा द्वारा आपणकर जो मनस्कामना पूरण होई पारि न थाए ताहा आपण एही मंगलवार दिन रे करा जाउतबा एक छोट उपाय करिदेबा द्वारा सेही मनस्कामना आपणकर पूरण होई जाय थाए। एही उपायटी को आपण मंगलवार दिन सकाळे करि परिबे। जदि सकाळे करि पारु नाहंती ताहाले आपण एही उपायटी को चाहिए संध्या समय रे मध्य करि परिबे। जदि मंगलवार दिन एही उपायटी करि नउछंती ताहाले आपणक जीवन रे धन भी आसीबो, सुख समृद्धि भी आसीबो। परिवार समस्त संकटरु आपणको प्रभु शंकर एवं प्रभु श्री हनुमान आपणको तुरंत दूर करिदेवे। तेबे बंधु माने चलंतु सबुठारु प्रथम उपायटी जानिबा। जेहेतु एठी आमे हलदीर उपाय संपर्क रे आलोचना करूछे, तो हलदी प्रभु श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होइथाए। एहा सहित तुलसीर पत्र मध्य प्रभु श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होइथाए। बिना तुलसीर पत्र रे प्रभु श्री हरि विष्णु अधूरा रही थांती। तुलसी पत्र बिना प्रभु श्री हरि विष्णुंकर भोग मध्य अधूरा रही थाए। आपण प्रभु श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करी आपणकर कौनसी भी मनस्कामना मध्य पूरण करि परिबे। काहींकिना जदि श्री हरि विष्णु थरे आपणक उपरे से प्रसन्न होई जाउछंती ताहेले आपणकर कौनसी भी इच्छा एवं मनस्कामना अधूरा रहिबो नाही। तेणु एथिपाई आपण 5टी तुलसी पत्र नियंतु। आपणकर पूजा घरे प्रभु श्री हरि विष्णुंकर फोटो मूर्ति बा आपण जदि प्रतिमा रखिछंती सेही ठारे एही 5टी तुलसी पत्र को नै करी आपण रखि दियंतु। एहा साथिरे गुटिए देसी घीयर दीपटीए नेबे। सेही दीपटी रे आपण गोलबत्ती पकाई करी आपण दीपटी को जलाई दियंतु। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः एही मंत्रटी को आपण 11 ରୁ 12 थर जप करि नियंतु।
ଏହାପରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାରି ଅଛି, ତାହା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚମତ୍କାର ସବୁ ଘଟିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିର୍ଧନତା ହୋଇକରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନବାନ ବନିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଗରିବୀକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଟଙ୍କା ପଇସା ବଢ଼ୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ରହୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଏମିତି ସବୁ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଖରାପ ରହୁଛି, ସଦାବେଳେ ଖରାପ ରହୁଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ବା ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବିବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ତାହା ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏହି ଯେଉଁ ହଳଦୀର ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ବା ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହଳଦୀର ସେହି ଉପାୟ ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ କହି ରଖିଛୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର କମି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ କେବେ ବର୍ବାଦ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଇସା କେବେ ବର୍ବାଦ ହେବ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପଇସା ତ ଆସୁଛି, ହେଲେ ସେହି ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଏବଂ ଭୋଗ ତୁଳସୀ ବିନା ଅଧୁରା ରହିଥାଏ, ଆଉ ତୁଳସୀ ମାତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିନା ଅଧୁରା ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି ଆପଣ ତୁଳସୀର କୌଣସି ବି ଉପାୟ କରିବେ, ତ ସିଧା ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ଦେଇପାରିବେ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେତେ ଧନ ଦିଆଯିବ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଧନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣ ପେଶା ହୋଇଥିବା ଏକ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ନେବେ, ଆଉ ଏହି ହଳଦୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଖ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଧନ ବଢ଼ାଇବାର କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହି ହଳଦୀ। ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଚୁଟକି ପେଶା ହଳଦୀ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ହଳଦୀକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଗଣାରେ ଲାଗିଥିବା ଚଉରାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଏକ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ଢାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ହଳଦୀଟିକୁ ସେହିଠାରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 11ରୁ 12 ଥର ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜପ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ହଳଦୀକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଛିଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିର୍ଧନତା ଏବଂ ଗରିବୀ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଯେଉଁ ହଳଦୀ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ହଳଦୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ରାତାରାତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଚମତ୍କାର ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେକୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ
ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ହଳଦୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଜବୁତ କରାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ଅଟେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।